रोशनी भरी, ऐलान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलियां भरी। So good evening to all of you. Hello. Are you listening to me? Yes, sir. Okay. So somebody has now kept the sound open, sound on. That's why some songs are to be listened to us. So no, anyone can keep on the mics. So all are to be mute your mics. ठाकूर कोणतरी होता, त्यांनी माईक चालू ठेवलेला होता, त्यामुळं कुठलं तरी गाणं वाजलं. असे काही करू नका. आपण एंट्री करताना आपला माईक बंद असेल याची दक्षता घेत जा. तो मुकेश ठाकूर गेला, तो त्याने चालू ठेवला होता, त्याने लेफ्ट झालाय. मला इथं नावं दिसतात ठाकूर आता भरपूर आहेत, त्याचं नाव मला माहिती नव्हतं. मुकेश ठाकूर तो आता गेलाय बाहेर. So today we are going to start the another point of the accounting standard, that is AS9, revenue recognition and capital recognition. So I am going to start now the PPT. सर, हाँ। वन क्वेश्चन. हाँ बोला. आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ काय बोलतो? हॅलो, काय बोलायचं ते परत बोला. तुमच्या कोलगेट मध्ये मीठ आहे का? माझ्या काय? अरे मला ऐकायला येईल असं बोल ना. तुमच्या काय बोलला त्याच्या पुढे नाही ऐकायला आलं. हॅलो, तुम्हाला माझं पीपीटी दिसते, स्क्रीन दिसते? हॅलो, हा सर दिसतोय. नाही दिसत सर, तिचं ऐकू नका काय. आता काय दिसतंय? सर ती खोटे बोलते, नाही दिसत. सर आता बुक दिसतात. हा दिसते. Financial statement of enterprise are utilized. हे पीपीटी ह्याला म्हणतात हा, जे आपल्याला स्क्रीनवर दिसतं त्याला.
So this is the topic which we can start today. Revenue and capital expenditure, as well as revenue, receipt and capital receipt. So when we are studied the final accounts of the sole trader manufacturer, at that time we have prepared the trading and profit and loss account as well as manufacturing account and the balance sheet to record the items which are given in the trial balance. So we can say that the final accounts of any business organization are to be prepared at the end of the year, which may be financial year or सर टाइम काय झालाय? हा हे शानपणा करू नको बरं का. कोण आहे रे तू मध्ये बोलतोय तो? कोण आहे तो? मग आपण बोलतोय दिसतंय नाही दिसतंय, दिसत होतं तरी नाही दिसतंय म्हणतोय. सर तुम्ही शिकवा त्यांच्याकडे नका लक्ष देऊ. नाही नाही नका लक्ष देऊ म्हणजे तो काय स्वतः कंट्रोल करतो काय इथं? माझ्या समोर शानपणा नाही चालत. लेफ्ट कर त्याला लेफ्ट. लेफ्ट झाला ना? हो सर झाला तो. उगीच आपलं काहीतरी करत बसायचं नेमकं. So we have studied that the final accounts of any business organization are prepared at the सर कोण end of the year. सर कोण होता? तो कोण आहे तो मला नाव सांगा रे त्याचं. मला आता हे पीपीटी मुळे नाव दिसत नाहीत. आणि बोलू नको आता. So calendar year or financial year, the particular financial statements are to be prepared by the business. Now calendar year means which year is started from 1st January and ending on 31st December, that is known as calendar year. And the financial year means which year is started from 1st April and ends on 31st March, that year is known as financial year. So when the final accounts are to be prepared, these are prepared on the basis of trial balance. Now in the problem, the trial balance is given, and on the basis of it we are preparing the manufacturing account, trading account, profit and loss account and balance sheet as per the information given, as well as some adjustments, some additional information which is given in the problem. So all the accounts or balances which are appearing in the trial balance are to be taken into trading and profit and loss account or the balance sheet. Now I am made very clear that all the expenses and losses are to be taken on the debit side of profit and loss account, and the incomes and gains on the credit side of profit and loss account. And some other expenditures which are having the purchases, sales, they are to be taken on the trading account, debit as well as credit side. So these are the common things or basic things in which the final accounts are to be prepared, and the balance sheet which can show the liabilities and assets. The liabilities means which have the credit balances, that is capital we are recorded in the trial balance as a credit balance, and assets are to be recorded as debit balances. Plant and machinery debit balance is given, land and building debit balance is given, furniture, debtors, stock,
all are having the debit balances which are to be taken in the balance sheet asset side. So these are some common or general things in which we are preparing the final accounts of the particular business organization. Now, what is expenses and receipts? When the expenses and receipts which may have the revenue nature that are to be taken on the debit side of the trading and profit and loss account. I am giving some clear picture again, but you can listen and you can understood that all the expenses, just I have told you, the trading and profit and loss account is showing debit side the expenses and losses, and on the credit side the incomes and gains which are to be given in the particular problem. Now all capital expenses and receipts of capital nature are to be taken in the balance sheet. Now capital expenses, which expenses are incurred on the purchase of asset, building, furniture, and many other that are to be recorded on the balance sheet asset side, and the receipts which are to be given that are to be recorded on the liability side of the particular business organization's balance sheet, that we may have to prepare it. Now, why we are knowing that particular thing, that is which is by revenue expenses and what is capital expenses, as well as which are the capital receipts and revenue receipts, that we can study in detail now, because some examples are given to you in the particular examination and you have to identify whether it is revenue expenditure, whether it is capital expenditure, whether it is capital receipt or the revenue receipt accordingly. So expenditure, always we are, that is listening in the accountancy, that expenditure is to be done or incurred by the business for the various purposes. Now expenditures means the amount or cash which is to be disbursed, that is the expenditure is incurred in for the purpose of obtaining goods, services, or any other things, that is known as expenditure. Now expenditure is again decided whether it is capital expenditure or revenue expenditure, depending upon the various types of factors. Now I am given here some examples that the revenue expenditure has the recurring nature. Recurring means again and again which expenditure is incurred, that is known as recurring expenditure. Now salary paid to the employees, then electricity bill paid, rent paid, all these expenditures are done by the particular business organization again and again. So on the monthly basis, if the salary is paid, if the rent is paid, if the light bill or power bill is to be paid, that is recurring type of nature. So again and again for a particular month, that particular expenditure is to be incurred, and that is why it is known as the revenue expenditure. So we may say that which expenditure is incurred again and again, that expenditure is known as revenue expenditure. Whereas which expenditure is non-recurring expenditure, that means it is not incurred again and again. Once it is incurred, after 10 years, after 25 years, that expenditure is to be done. That type of expenditure is known as capital expenditure. So all these things are very important in the particular nature of the expenditure, where what type of expenditure it is, that we can identify with the some tests. Now how to identify the revenue expenditure or the capital expenditure? For that purpose, we may have some main points or the test which can
usually shows that is the revenue expenditure or that is the capital expenditure. अजून कुणाचा तरी माईक चालू आहे प्लीज. शिकवताना मध्ये डिस्टर्ब करायचा नाही. So which type of expenditure is revenue expenditure and which expenditure is capital expenditure? That is having some test categories, some we can say basic features on which we can identify that so and so expenditure is revenue expenditure and so expenditure is capital expenditure. Now, first of all, I may make here very clear regarding the test of revenue expenditure. सर तुमच्या नावाचं अकाउंट खोललंय बघा, चेक करा एकदा. हा, कोण काय म्हणताय? कोण काय बोलला? वर्गात असताना मग तुझा बघितला असता मी. आता मला तू दिसत नाहीस इथं. समोर ये ना, असा समोर ये, मला दिस जरा, कोण आहेस तो. उगीच आपलं ते अंधार आहे खूप. हा, मी शिकू का थांबू आता? डिक्लेअर करू सिलेबस संपला म्हणून? ह्याच्यावरचे जे प्रश्न येतील ते तुम्ही स्वतः सोडवायचे घरी. काय करायचं ते तुम्ही करायचं. कोण आहे रे तो? सांगा ना मला, कोण आहे तो? कोण आहे बाबा? कोण आहे? फक्त नाव सांगा मला. आणि शेवटी जर असा डिस्टर्ब करणार असेल आणि मला जर समजलं ना की हा अमुक अमुक होता, पुढच्या वर्षी कॉलेजला ऍडमिशन मिळणार नाही. कोण आहे? कोण सांगेल का नाव त्याचं? कोण होता तो?
येतोय आता आवाज? अरे चांगलं व्यवस्थित चाललेलं आहे, सगळं व्यवस्थित आपण करतोय आणि एखादं इथं येऊन घाण करता येते. मला काही उदाहरणं तुम्हाला घ्यायची आहेत आणि प्रत्येक उदाहरणाला 2 मार्क्स आहेत. जरी कुठलं तुम्हाला एखादा एक्सपेंडिचर दिला, वेदर इट इज रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर और कॅपिटल एक्सपेंडिचर, वेदर इट इज रेव्हेन्यू इन्कम और कॅपिटल इन्कम, हे सगळं तुम्हाला व्यवस्थित सांगायचंय मला. आणि असे जर मध्ये मध्ये काही वेगळ्या पद्धतीने ट्रीट करत असतील, दॅट इज रॉंग. ठीक आहे, परत मी आपल्या पीपीटी कडे जातो. दिसते ना पीपीटी? हॅलो, स्क्रीन दिसतंय का? हो सर. मला तुम्ही हो म्हणल्याशिवाय मी कसे पुढे जाणार? तुम्हाला दिसत नसेल तर मी बोलण्यात आणि दिसते. ओके. सो टेस्ट ऑफ रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अँड कॅपिटल कसे ओळखायचे? रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर कसा ओळखायचा आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर कसा ओळखायचा, किंवा रेव्हेन्यू इन्कम कसं ओळखायचं आणि कॅपिटल इन्कम कसं ओळखायचं, ह्याच्या काही कॅटेगरीज आहेत, टेस्ट आहेत, ज्याच्यामुळे आपल्याला तो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे की कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे, दॅट वी कॅन नो व्हेरी वेल. द फर्स्ट टेस्ट इज द अमाऊंट इज स्मॉल. जो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असतो तो रिकरिंग नेचरचा तर असतोच. पुढे 4 नंबरला दिलेलं आहे बघा, रिकरिंग नेचर, म्हणजे तो वारंवार करावा लागतो. एकदाच करून तो खर्च आपल्याला व्यवसाय व्यवस्थितपणे चालवता येत नाही. मग तुमचं स्टेशनरी असेल, लाईट बिल असेल, त्याच्यानंतर सॅलरीज असतील, किरकोळ स्वरूपाचे जनरल एक्सपेंडिचर्स असतील, की ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स आर टू बी रेव्हेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर. त्यांची रक्कम ही स्मॉल असते, पण प्रत्येक वेळेला ती तशी असेल असं नाही. काही वेळेला थोडीशी रक्कम जास्त असली तरी वेदर दॅट एक्सपेंडिचर इज डन अगेन अँड अगेन, that expenditure is known as revenue expenditure. So the amount is small, but it is not always to be the small. Sometimes it is a medium amount or big amount also. The another category or criteria is this type of expenditure is to be incurred for maintain the business in working condition. In working condition, आपला व्यवसाय सातत्यानं चालू करण्यासाठी किंवा चालू ठेवण्यासाठी हा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर केला जातो. त्याच्यामध्ये जर समजा तुमचं मेंटेनन्स असेल, बिल्डिंगचं रिपेअर असेल, काही इतर किरकोळ स्वरूपाचे खर्च असतील की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला व्यवसाय चालवण्यासाठी व्यवस्थितपणे त्याचा उपयोग करता येऊ शकतो, दॅट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन ॲज रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. तिसरा क्रायटेरिया आहे बेनिफिट्स फॉर द शॉर्ट पिरियड. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर जो केला जातो त्याचा कालावधी हा अल्प मुदतीचा असतो अँड इट इज नॉट मोर दॅन 1 year. एका वर्षाच्या आत जे खर्च केले जातात किंवा वर्षाच्या 2 महिने, 3 महिने, 4 महिने अशा पद्धतीनं त्या प्रकारच्या खर्चाला रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हणायचं. आता चौथा जो क्रायटेरिया इथं मी बोललो आत्ताच, रिकरिंग नेचर, तो वारंवार केला जातो. लाईट बिल आपण महिन्याला भरतो, त्याच पद्धतीनं सॅलरी कामगारांना आपण महिन्याला देतो, परचेसेस आपण नेहमी करतो, सेल्स आपण नेहमी करतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं ज्या काही गोष्टी घडतात, दॅट टाइप ऑफ रेव्हेन्यू दॅट इज एक्सपेंडिचर इज रेव्हेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर. आणि इट इज शोन इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला जे खर्च दाखवले जातात ते
रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर ह्या सदराखाली येतात किंवा त्या हमारी कंपनी के स्पेशल ऑफर 500 रुपए में 1, 10 रुपए में 3। आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाए। कोणी काय वाजवले, ती कुठली काय व्हिडिओ काय ऑडिओ? ठीक आहे, त्याच्याकडे आता मी लक्ष देत नाही. पुन्हा मला काही गोष्टी सांगून देखील काही जर फरक पडत नसेल तर निश्चितपणानं डिस्टर्ब करायचा हा त्या व्यक्तीचा हेतू दिसतोय. सो आता कॅपिटल एक्सपेंडिचर कशाला म्हणायचं? आता हे 5 जे क्रायटेरिया आहेत तेच जर आपण अपोजिट पद्धतीने घेतले, विरुद्ध बाजूने घेतले, तर ते कॅपिटल एक्सपेंडिचर होतात. सो हाऊ द कॅपिटल एक्सपेंडिचर इज टू बी आयडेंटिफाईड? द अमाऊंट इज बिग. आता स्मॉलच्या ऐवजी रक्कम जर मोठी असेल तर तो एक्सपेंडिचर हा कॅपिटल एक्सपेंडिचर असतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर परचेस द असेट, लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, फर्निचर, याची रक्कम ही मोठ्या रकमेची असते आणि ती रक्कम जी असेल ती आपल्याला लक्षात येते. सॉरी, 10,000 रुपीज पेड ॲज अ सॅलरी असं म्हटलं की ती रक्कम कमी आहे, पण 10 lakhs of rupees are spent for the purchase of machinery, then we can say that that is the capital expenditure. त्याच्यामध्ये पुन्हा to maintain the business in working condition, the capital expenditure is not done for that. It is to be done for the purpose of doing the business for a long period of time. एखादी बिल्डिंग आपण बांधतो, 40-50 वर्ष तिचा वापर करतो. प्लांट अँड मशिनरी घेतो, 25-30 वर्ष तिचा वापर करतो. त्यामुळं व्यवसाय हा अखंडितपणे चालू ठेवण्यासाठी त्या कॅपिटल एक्सपेंडिचरची आपल्याला गरज भासत असते. त्यानंतर कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे जो असा की ज्याचा बेनिफिट हा आपल्याला लॉंग पिरियडसाठी घेता येतो. म्हणजे आता मी जसं सांगितलं की बिल्डिंग बांधली, 50 वर्ष आपण त्याचं बेनिफिट घेऊ शकतो. प्लांट अँड मशिनरी 20-25 वर्षापर्यंत आपण ती बेनिफिट घेऊ शकतो. आणि हे जे खर्च असतात ते मोठ्या कालावधीसाठी आणि 10, 20, 15, 40, 50 वर्षासाठीचे खर्च जे असतील ते खर्च हे कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणून ओळखले जातात. नंतरचा जो क्रायटेरिया आहे तो म्हणजे नॉन रिकरिंग नेचर. आता रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर हा वारंवार केला जातो, तर कॅपिटल एक्सपेंडिचर हा कंपनीच्या आयुष्यामध्ये वारंवार केला जात नाही. जर समजा एखादी कंपनी 50 वर्ष काम करणारी असेल तर एकदा बिल्डिंग बांधली की त्याचं रिपेअर मेंटेनन्स ठेवलं जाईल आणि तो खर्च हा कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणून ओळखला जाईल. आता जो पुढचा क्रायटेरिया आहे तो म्हणजे कॅपिटल एक्सपेंडिचर जे असतील ते बॅलन्स शीट मध्ये ते दाखवले जातात. म्हणजे बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला आपण लँड अँड बिल्डिंग दाखवतो, प्लांट अँड मशिनरी दाखवतो. म्हणजे आपण ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या ओळखायच्यात, कुठला एक्सपेंडिचर हा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे, कुठला एक्सपेंडिचर हा कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या लक्षामध्ये राहिल्यानंतर मग आपण ती कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे की रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे असं ओळखू शकतो. आता एक्सपेंडिचरच्या विरुद्ध इन्कम. आता हेच रेव्हेन्यू इन्कम जर असेल तर ते इन्कम तुम्हाला रेंटच्या माध्यमातून मिळालेलं असेल,
डिव्हिडंडच्या माध्यमातून मिळाले असेल की जे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला आपण नोंदतो, रेंट रिसिव्ड, डिव्हिडंड रिसिव्ड, कमिशन रिसिव्ड, असे जे काही इन्कम असतील ते रेव्हेन्यू इन्कम म्हणून ओळखले जातील की ज्याचा आपल्याला स्मॉल अमाऊंट मध्ये ते मिळतात. आणि ह्या घेऊन घेऊन लुटलाव पोरांना. काय रे, तुला काय वेळ लागले का काय रे शहाण्या? तुला आज काय गुरमी आली का काय? उद्या ये कॉलेजवर. आम्ही नाही जो. किती शहाणा आहेस ते कळालं आता. तुझी बुद्धी काय आहे, तुझी लेवल काय आहे कळालं आता. हे फक्त मला उद्या भेट कॉलेजमध्ये येऊन. पास करसाल का पण? पास कसा करतो बघ ना, ये उद्या भेट कॉलेजमध्ये. उद्या भेट, तुम्हाला चेहरा दाखव. नालायकासारखं बोलतोय काहीतरी आपलं. तुला अक्कल येत पाहिजे काय आपण सर, मी बोलतोय ते. चेहऱ्याला मास्क लावून येईन, चेहरा नाही दाखवणार. त्याला कुणी जोडीदार असतील ते उद्या सगळे कॉलेजवरती या, मला भेटा. नका आमचा सत्कार नका करू प्लीज सर, प्लीज सर, बाय, मी चाललो. अरे तुला अक्कल आहे का? तुला लाज वाटते का रे? फक्त कोण आहे तो मला सांगा रे. तो कोण आहे तो मला कळू दे. त्याची अक्कल, त्याची घाण टाकली का कुठे ठेवली त्यानं अडकवून ते. पास करायला पुढच्या वर्षी तू राहायला पाहिजेत कॉलेजमध्ये. फक्त मला सांग तू, सर मी तुमच्या लेक्चरमध्ये डिस्टर्ब केला होतो म्हणून. हिम्मत असेल तर सांग. असं बायकासारखं तोंड लपवून काय बोलतोस? समोर ये ना. तुझ्यासारखे लय बघितलेत मी. गेली 25 वर्ष मी फुंडे कॉलेजमध्ये आहे. तुझा जन्म पण झाला नसेल तेव्हा. तू लागला काय मला शिकवायला शहाणपणा करून? खरंच जर तुला जर वाटत असेल ना तर तू उद्या मला भेट. असा मधून मधून ऑनलाईन असा बोलू नको. तू मला तुझा उद्या भेटून हिम्मत दाखव की तो सर मी होतो म्हणून. इथं काय शहाणपणा करतो, ऍक्टिंग करतो काय? ओव्हर ऍक्टिंग करतो विद्यार्थ्यांच्या समोर. स्मार्ट बनतो जास्त शहाणपणा करून. तुझं नाव सांग मला. फक्त नाही आला तरी चालेल, फक्त तुझं नाव सांग मला. पडद्याआडून आपल्या तिकडून बोलतोय. समोर आहे ना वाघासारखा. So capital expenditure is not done as a recurring type of expenditure. तो एकदाच केला जातो. 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष अशा पद्धतीचा जो एक्सपेंडिचर असेल त्याला कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हणायचं. आणि हे बॅलन्स शीटला दाखवले जातात. म्हणजे अशा पद्धतीनं थोडक्यात मला ह्यांनी फार ताप दिलेला आहे, आज टेन्शन दिलंय. उद्या तुझं खरंच तुला चॅलेंज आहे माझं. उद्या तू कॉलेजवर ये आणि मला सांग की सर मी होतो काल डिस्टर्ब करत होतो तो. उद्या ये तू कॉलेजवर. पडद्याआडून असं काय बोलतोस भित्र्या भागोबाई सारखा? तुझी हिम्मत बघतो मी. अख्ख्या कॉलेजमध्ये तुझं जे 7 विषयाचे 7 शिक्षक आहेत ना, सगळ्या विषयात नापास करायला सांगतो मी. स्वतःला जास्त शहाणा समजतोय. समोर आहे ना. निष्कारण आज त्यांनी मला ताप दिला. कोण आहे तो? त्याच्यासाठी मी ज्यादा तास ठेवलं काय तुझा गोंधळ आणि तुझा तमाशा बघायला?
अक्कल पाहिजे तुला, लाज वाटली पाहिजे. ओके, आता काही मी प्रॉब्लेम देतो, ते प्रॉब्लेम तुम्ही लिहून घ्या की ज्याच्यामधून तुम्हाला तो एक्सपेंडिचर कुठला आहे हे लक्षात येईल. टेक डाऊन सम एक्झाम्पल्स. याला असाच मातीत जाऊ द्या. त्याला मी चॅलेंज केलं, आता त्याने खरंच उद्या मला येऊन भेटावं. मग त्याची हिंमत बघतो मी. Take down some examples. Payment for purchase of goods. Payment for purchase of goods made of rupees. Made of rupees परचेस काय सर? 10,000. 10,000 सर परचेस काय? मध्ये एक जागा ठेवा. त्याचं उत्तर मी नंतर आपण डिस्कशन करून तुम्हाला विचारून मी सांगेन. मध्ये एक लाईन मोकळी ठेवा. The amount of rupees 5 lakhs 5 lakhs paid for the purchase of car. Paid for the purchase of car. Next, number 3. Payment of salaries. Payment of salaries of rupees 25,000 made. Of rupees 25,000 made. Number 4. मध्ये एक एक ओळ जागा ठेवा, त्याचं उत्तर लिहायचं आहे. The amount incurred on construction of building of rupees 25 lakhs. Of rupees 25 lakhs. Next, carriage outward paid. Carriage outward paid of rupees 40,000. Of rupees 40,000. Next number, received rupees 5 lakhs. Received rupees 5 lakhs on the issue of 5% debentures. On the issue of 5% debentures. किती ट्रान्झॅक्शन झाले? नंबर ऑफ ट्रान्झॅक्शन 6. नेक्स्ट घ्या. रिपेरिंग चार्जेस रुपीज 15,000. Repairing charges rupees 15,000 paid for keeping the machinery in working condition. The machinery
in working condition. Next, amount of rupees 10,000 spent for 10,000 spent for extension of factory building, extension of factory building. Next, number 8, purchased 20 boxes, purchased 20 boxes files for the office use, for the office use of rupees 2,000, of rupees 2,000. नेक्स्ट 10 झाल्यानंतर मला सांगा, आता 9वा चालू आहे ना, कितवा ट्रान्झॅक्शन आहे? 9th ना, 9वा आहे ना? हेवी advertisement expenses, heavy advertisement expenses incurred for a new product, incurred for a new product of rupees 5 lakhs, of rupees 5 lakhs. And the last number 10 असेल तर last, paid audit fees, paid audit fees of rupees 5,000, of rupees 5,000 to Mr. Jayesh, to Mr. Jayesh, chartered accountant, chartered accountant. आता प्रत्येकाचा क्रायटेरिया मगाची जे सांगितले, अमाउंट किती आहे, रिकरिंग टाइप आहे का, त्याचा कालावधी किती आहे, तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला घेतला जातो की बॅलन्स शीट मध्ये असेटला लायबिलिटीला घेतला जातो, या सगळ्या क्रायटेरिया मधून मग आपण तो एक्सपेंडिचर कुठला आहे, रेव्हेन्यू आहे की कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे, हे त्या ठिकाणी आपण मध्ये मध्ये जी एक लाईन ठेवलेली आहे त्याच्यामध्ये लिहायचं आहे. आता 1 बाय 1 एक एक जणांनी एक वाचन करा, म्हणजे मी त्याचं उत्तर सांगतो. नंबर 1, कोणीतरी वाचा ते. आपला माईक चालू करा आणि एक जणांनी वाचा कोणीतरी. काय आहे पहिला ट्रान्झॅक्शन? वाचताय की थांबू इथे मी? कोण आहे का वाचणारा डेरिंग बाज जो वाचू शकतो? पहिला ट्रान्झॅक्शन काय आहे फक्त मला सांगा
बघतो, मी लगेच त्याचं उत्तर सांगतो. हॅलो, थांबूया का मग आपण इथे? ओके, बाय, चला. बघा तुम्ही ते काय करायचं ते. असे प्रश्न तुम्हाला विचारले जातील. मग तो कॅपिटल आहे, रेव्हेन्यू आहे, काय खर्च आहे तो तुम्ही बघा.